بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين مجالس شهر رمضان الدرس 52 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم رواه النسائي والترمذي وابن ماجه الله المستعان. ابن عباس رضي الله عنهما من قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكة قال انده بالغالي لالو لو أن قطرة عندت تبتا مالتنا عندت تبتا لو أن قطرة عندت تبتا من الزقوم زقوم كم يبالو كجهنم ذات مالتنا زقوم كم يبالو كجهنم ذات عندت تبتا زقوم يبالو خبيثة شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم والرائحة شتاو الجيبتان زقنان يهونا طعمو الجيبتان يمي قفنا يمي زقنن يهونا بتان قشاشا يهونا مرير يهونا زافنو إن لو أن قطرة من الزقوم زقوم كمبالو كجهنم زاف عندي تثبتا قطرت في دار الدنيا دنيا لي باتك علي بالتعرف مالتنا قطرت بتنتباتب في دار الدنيا دنيا لي علتشو أقر لما دنيا لي مالتنا لأفسدت بابلاشيش نبرا على أهل الدنيا بدنيا سوش لي باتك علي بابلاشيش نبرا معايشهم نراتشون باتك علي ببكلتشونا بابلاشيشو نبرا الله أكبر يا جهنم سوش يمين مجبوت يهونو زاف مالتنا سبحان الله يهونش قطرة كذج كذافة يهونش تبتا نقر نعم دنيا لي بالتعرفي لالو ملكنا عليه الصلاة والسلام لأفسدت لمرارتها وحرارتها يلالو لمن دنو يا دنيا سوتشن نوراتشون تقلالا يمتابلا شباتشو لمن دنو كتبالا لمرارتها እጅግ በጣም መሪር ከመሆኗ የተነሳና وحرارتها እጅግ በጣም ኃይለኛ የሆነ የሚያቃጥል ዛፍ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። ዱንያ ላይ በአጠቃላይ ኑሯቸው ይበከል ነበር። ታዲያ فكيف بمن يكون أي الزقوم طعامه يزقوم يبالو زاف ምግቡ የሆነ ሰው ምን ይበቃዋል? ታዲያሽ እንዴት ነው የሚሆነው? ዘቁምን ምግቡ የሆነ ሰው እንዴት ነው ምንድነው የሚበቃው? ሱብሃንአላህ ዱንያ ላይ አንድ ቀጥራ ከዚች ዛፍ ዱንያ ላይ ብታርፍ ኑሮ ለአፍሰደት على اهل الدنيا معايشهم ይሄ ከሆነ فكيف بمن يكون الزقوم طعامه زقوم ምግቡ የሆነ ሰው ምን ይበቃዋል ነው የሚለው ሱብሃንአላህ። وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه النعمان ابن بشير يتبالى صحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله سبحانه وتعالى ملكين عند بلال إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا الله أكبر. يا الله ملكين عليه الصلاة والسلام እንዲህ ይላሉ إن أهون أهل النار ከጀሃነም ሰዎች እጅግ በጣም ዝቅተኛ ቅጣት የሚቀጣ ይላል። إن أهون ማለት إن أخف ማለት أهل النار ከጀሃነም ሰዎች ዝቅተኛ ቅጣት የሚቀጣ عذابا ከቅጣት በኩል ዝቅተኛ የሚቀጣ የሆነው ምን ሰው ነው አሉ። ለሁ ለዚህ ሰው ነዕላኒ ሁለት ጫማዎች የተዘጋጁለት የሆነ ወሽራካኒ ሁለት የጫማ ማሰሪያዎች ገመዶች ማለት ነው። ሽራክ የሚባለው ጫማና እግሩን የሚያገናኙ የሆኑ ገመዶች አሉ። ሁለት ጫማዎችና ሁለት ገመዶች የተዘጋጁለት የሆነ ሰው ግን እነኚህ ሁለት ጫማና እግሩን የሚያስተሳስሩት ገመዶች ሚን ናሪን ከሳት የተዘጋጁ ናቸው። ጫማውም የሳት ነው። አላሁ አክበር። እግሩና ጫማውን የሚያገናኘው ሽራክ የሚባለው የሳት ነው ማለት ነው። ይሄ የተዘጋጀለት የሆነ يغلي منهما
ከነኚህ ከሁለቱ ጫማዎች ግን የለበሳቸው ከሆኑ የሳት ጫማዎች ይፈላላሉ የግሊ ይፈላል منهما ከሁለቱ ዲማጉሁ አናቱ ይፈላል አናቱ ይንተከተካል አሉ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كما يغلي ልክ እንደሚፈላና እንደሚንተከተክ ሁሉ المرجل የብረት ድስት ማለት ነው ሚርጀል ማለት ቂድር ማለት ነው የብረት ድስት እንደሚንተከተክ ሁሉ የሆነ ነገር ሲጨመርበት ሲፈላ እንደሚንተከተክ ሁሉ ከእሳት የተዘጋጁ የሆኑ ሁለት ጫማዎች ለብሶ አናቱ ይንተከተካል ይፈላል አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ጀሃነም ውስጥ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ቅጣት የሚቀጡ ከሆኑ ሰዎች አሉ ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا ነገር ግን ይሄ ሰው ሱብሃንአላህ እሳት የሚያገኘው እግሩን ብቻ ነው ማለት ነው ሌላውን ሰውነት ክፍል እሳት አያገኘውም እግሩ ላይ ያለው በጫማ መልክ የተዘጋጀለት የሆነው እሳት ግን አናቱ እንዲፈላና እንዲንተከተክ ያደርገዋል ይሄ ሰው አሉ ما يرى أي ملكة أن أحدا عندم أكل أشد منه عذابا እንደሱ ኃይለኛ ቅጣት እየተቀጣ ያለ ሰው መኖሩን አያምንም እንደኔ ኃይለኛ ቅጣት የሚቀጣ አንድም የለም ብሎ ነው የሚያምነው ማለት ነው ኃይለኛ ቅጣት እየተቀጣው ያለሁት እኔ ነኝ ይላል ማለት ነው አላሁ አክበር ወኢነሁ ይሰው ግናሉ ለአህወንሁም عذابا ቅጣቱ እጅግ በጣም ቀላል ዝቅተኛ የሆነ ቅጣት የሚቀጣ ሆኖ እያላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላሁ አክበር ታዲያ فكيف بأشد أهل النار عذابا كيف يكون حاله سبحان الله فكيف بالذين يطوفون في ألوان العذاب የተለያየ ቅጣት የሚፈራረቅባቸው የሆኑ ጀሃነም ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ጀሃነም ነዓም በጣም ኃይለኛ የሆነ ቅጣት የሚቀጣ ጀሃነም ውስጥ ይሄ ሰው እንዴት ነው የሚሆነው ይሄ በጫማ መልክ የእሳት ጫማ ተዘጋጅቶለት እግሮቹ ብቻ የተቃጠሉ አናቱ ልክ ድስ እንደሚንተከተከውና እንደሚፈላ ሁሉ የሚፈላ የሆነ እንደኔ ማንንም የሚቀጣ የለም ብሎ የሚያምን ከሆነ ታዲያ ከባድ የሆነ ቅጣት የሚቀጣው እሳት ከላይም ከታችም ሆኖ የሚለበልበው የሆነ ሰው እንዴት ነው የሚሆነው የሰው ልጅ አእምሮ ይደርስበታልን የሰው ልጅ አንደበት ይገልጸዋልን ሊገልጸው አይችልም نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا رواه مسلم إمام مسلم يذقبت هنا حديث مالته إهم يسايو من دنو يغلي منهما دماغه وهذا يدل على شدة حر النار وعذابها يجهنم قطعته هيلا يمون يسايال مالته يلبساتو يسات شاماوش أناتو اندين تكتكنا أناتو اندي فلا ما درقاتشو مالتنو وللبخاري عند البخاري مزقبا نحوه تمساسا يونا إمام البخاري مزقبا للالو وأنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يسأل اللبوتي الله ملكنا عليه الصلاة والسلام قال اندي بلوان يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يؤتى عند متى يدرقال بأنعم أهل الدنيا دنيا لي هيلن يابه هنا دلوت وس ينور ينبر سو مالتهم عند فلقا نعم دنيا لي تكفر ينبر الله سبحانه وتعالى في بدنه سونتهم تنيا يدرقلت وثيابه يفلقون يملبس وأهله يفلقون يميقبا نعم وسكنه يفلقوا في الله بيتلاي منور يميشل ومركبه يفلقون مقواجا يمتكم يونا وغير ذلك على كل حال دنيا لي بمن يوم صقا يتككم ينبر سو عندما يدرقال من أهل النار قل يساتون وياسو مالتنا لسات كتات وسوچنو الله أن يمفرا سوائل اللم الله صقا ستوتان ነገር ግን من أهل النار ከሳት ሰዎች ነው ማለት ነው ያ እንዲመጣ ይደረግና فيصبغ في النار እሳት ውስጥ እንዲዘፈቅ ይደረጋል صبغة أي غمسة አንድ ጊዜ ብቻ ጀሃነም ውስጥ ይዘፈቃል ማለት ነው ጀሃነም ውስጥ እንዲዘፈቅ ያደርጉታል መላእክቶች ማለት ነው ሱብሃንአላህ አንድ ጊዜ ብቻ فيصبغ في النار صبغة አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚዘፍቁት ማለት ነው ثم يقال كذام ይባላል يا ابن آدم يا آدم ልጅ ሆይ ይባላል ማለት ነው ያ ሰው ማለት ነው هل رأيت خيرا قط እንደው መልካም ነገር ዱንያ ላይ ካሁን በፊት አሳልፈ ታውቃለህን መልካም ነገር አይተህ ታውቃለህን ይባላል ማለት ነው هل مر بك نائم قط
እንደው በጭራሽ ጸጋ የሚባል ነገር ባንተ ጣገብ አልፎ ያውቃልን ይሉታል فيقول ይላል لا والله يا ربي በጌታዬ በአላህ እምላለው ጌታዬ በሆነው በአላህ እምላለው ያ ረቢ ጌታዬ ሆይ ምንም አይነት ጸጋ አይቼ አላውቅም ምንም አይነት ጸጋ ቀምሼ አላውቅም ይላል ማለት ነው ይሄ እንዲናገር ያደረገው ምንድነው ፈቱንሲህ تلك الغمسه ያቺ አንድ ጊዜ ጀሃነም ውስጥ ሲነከር ያቺ አንዷ ማለት ነው እንዲዘነጋና እንዲረሳ ታደርገዋለች كل نعيم ذاقه في الدنيا ዱንያ ላይ የቀመሰውን ጸጋ ሁሉ ሙሉ በሙሉ እንዲረሳ ታደርገዋለች ማለት ነው ዱንያ ላይ ሲዝናናበት ሲጨፍርበት የነበረውን ጸጋውን ሁሉ ሙሉ በሙሉ እንዲተን ታደርገዋለች እንዲረሳ ያደርጋል ማለት ነው مهما طال عمره የፈለገውን ያህል እድሜው ረጅም ይሆንም في نعيم الدنيا የዱንያን ጸጋ በመጠቃቀም ረጅም ጊዜ ቢቆይም አንድ ጊዜ ብቻ ጀሃነም ውስጥ ሲጨምሩ ሲዘፍቁት ይረሳል ማለት ጸጋ የተባለን ማለት ነው ሱብሃንአላህ ታዲያ فكيف بمن هو خالد مخلد في النار ابد الابدين ዘላለም ጀሃነም ውስጥ የሚኖር የሆነ ሰው እንዴት ነው የሚሆነው ሁኔታው ይሄ አንድ ጊዜ ብቻ ስለተዘፈቀ ዱንያ ላይ ያለን ጸጋ ሁሉ ረሳ ማለት ነው ويؤتال አሁንም እንዲመጣ ይደረጋል بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة بأشد الناس እጅግ በጣም ከሰዎች ሁሉ የበረታበት የሆነ ማለት ነው بؤسا ችግር ማለት ነው እጅግ በጣም ይሰቃይ የነበረ በኃይለኛው ከሰዎች ሁሉ በኃይለኛው ዱንያ ላይ ይሰቃይ የነበረ ሰው የሚበላው የለው የሚጠጣው የለው የሚለብሰው የለው መኖሪያ የለው ናም መጓጓዣ የለው የፈለገውን ነገር ማድረግ አይችል ዱንያ ላይ የተጎሳቀለ የሆነ እጅግ በጣም ከማንኛውም ሰው ይበልጥ መከራን ያሳለፈ የሆነ ሰው እንዲመጣ ይደረጋል من أهل الجنة ነገር ግን ይሄ ሰው ከጀነት ሰዎች ነው ማለት ነው ከአላህ ደጋግ ባሪያዎች ነው ማለት ነው فيصبغ صبغة አንድ ጊዜ ይነከራል في الجنة ጀነት ውስጥ አንድ ጊዜ እንድንነከር ይደረጋል ይሄ ሰው ማለት ነው አንድ ጊዜ ጀነት ሲነከር فيقال ይባላል يا ابن آدم يا آدم ልጅ ሆይ ይባላል هل رأيت بؤسا እንደው መከራ የሚባል ነገር አይተህ ታውቃለህን ቀጡ እንደው በጭራሽ አይተህ ታውቃለህን هل مر بك من شدة قط እንደው ባንተ ላይ አደጋ የሚባል ነገር ችግር የሚባል ነገር አልፎብህ ያውቃል ይባላል فيقول ይላል لا والله يا ربي በጌታዬ እምላለው ጌታዬ ሆይ በፍጹም እንደው መከራ የሚባል ነገር አገኝቶኝ አያውቅም በኔ ጣገብም አልፎ አያውቅም ይላል ማለት ነው ما رأيت بؤسا መከራ ችግር የሚባል ነገር አይቻለውቅም ይላል ولا مر بي من شدة قط በኔም ጋር እንደው መከራ የሚባል ነገር ባይኔም ማላየው በአካባቢም አልፎ አያውቅም ይላል ማለት ነው አላሁ አክበር ጀነት ውስጥ ሲዘፈቅ እንዳለ የጀነት ጸጋ ዱንያ ላይ የነበረበትን ዱንያ ላይ ናም ሲገፋው የነበረን መከራ ሁሉ እንዲረሳ ያደርገዋል ማለት ነው رواه مسلم امام مسلم يዘገቡት የሆነ ሐዲስ يعني ان اهل النار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من قالوا يعني ان اهل النار የጀሃነም ሰዎች ينسون ይረሳሉ ማለት ነው كل نعيم ጸጋን ሁሉ ይረሳሉ مر بهم በእነሱ ላይ ሲፈራረቅባቸው በእነሱ ላይ ሲያልፍባቸው የነበረን ጸጋ ሁሉ ይረሳሉ في الدنيا ዱንያ ላይ ማለት ነው واهل الجنه የጀነት ሰዎች ينسون ይረሳሉ كل بؤس መከራን ስቃይን ሁሉ ይረሳሉ مر بهم በእነሱ ላይ ያለፈ የሆነ في الدنيا በቅርቢቱ ዓለም ያለፈ የሆነን ችግርና መከራን ሁሉ ይረሱታል ጀነት ሲገቡ ማለት ነው وعنه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا اندي بالوالدان قال يا الله ملكتنا قالوا يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة يبالان يقالوا يبالان للرجل لاندسو من أهل النار كسات سوش مالتنا يوم القيامة يكامة أرأيت أيهن يبالان لو كان لك لانت بنوره ما على الأرض مدر لا يالو باتك علي من شيء ما نيوم نجر مدر قص لا يالو هلو يانت نبرت بهن من يمثلال أكنت تفتدي به كذي كجهنم سات راسه لما دان بيزات كفل اللهن دنيا لا يالو نجر هلو باتك علي مالتنو يانت بهن مالتنو
وكنت تمتلكها كلها دنيا باتقلي بتقطعطرات يانت نبرت بتهون يقال للرجل من أهل النار كجهنم اسكميغبو سوچ ነው የቂያማ ቀን ይባላል አራይተ እስኪ እንደው ንገረን አይህን لو كان لك لانت بنورህ ما على الارض ምድር ላይ ያለው من شيء ማንኛውም ነገር ማለት ነው አኩንተ ተፍተዲ به ቤዛ ትከፍላለህን ይባላል ማለት ነው يعني من هذا العذاب المقيم ቀጣይ ከሆነው ቅጣት ለማምለጥ ይህንን ዱንያ ላይ ያለውን ጸጋ ሁሉ ቤዛ ትከፍላለህን ይባላል فيقول نعم انت تعاو الى ማለት ነው ወደ ኋላ አልልም እንዳለ ዱንያ ላይ ያለውን ጸጋ ሁሉ ሰጥቼ ከሳት ማምለጥ እፈልጋለሁ ይላል ማለት ነው قال فيقول الله سبحانه وتعالى ይለዋል በሌላ ሪዋያ كذبت ይለዋል ዋሸህ ይለዋል الله ምን ይለዋል فيقول قد اردت منك እኔ ካንተ አስቤ ነበር ፈልጌ ነበር ይለዋል الله سبحانه وتعالى እኔ ካንተ نعم ፈልጌ ነበር ما هو أهون من ذلك አሁን ከዚህ ከምትመኘው ዱንያ ባጠቃላይ የኔ ሆና ቤዛ ከፍዬ ራሴን ከሳት ንጹህ ማድረግ እፈልጋለሁ ከምትለው እጅግ በጣም አህወን አይሰር ገርና ቀላል የሆነ ነገር ካንተ እኔ ፈልጌ ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ምንድነው وهو أيوحده ولا يشرك به شيئا اللهم በብቸኝነት ማምለክ ምንም ነገር ሳያጋራ الله سبحانه وتعالى በብቸኝነት ማምለክ ነውና ማለት ነው قد اردت منك እኔ ካንተ በርግጥ አስቤ ፈልጌ ከጅዬ ነበር ما هو የሆነን ማለት ነው አህወኑ ግርና ቀላል የሆነ من ذلك አሁን ከዚህ ከምትመኘው ነገር ማለት ነው قد اخذت عليك እኔ ባንተ ላይ ቃል ኪዳን ይዣለሁኝ في ظهر آدم ጀርባ ላይ እያለ ቃል ኪዳን ይዤ ነበር አላ تشرك بي شيئا በኔ ላይ አንዳች ነገር ላታጋራ ቃል ኪዳን ይዤ ነበር ቃል ገብተህ መስክረህም ነበር فأبيت ግን እምቢያልክና نعم إلا أن تشرك بي በኔ ማጋራት እንጂ ተውሂድ አይመቸኝም ብለህ ሽርክ ላይ ወድቀሃል ከذبت ይባላል ቀጣፊ አጭበርባሪ ቀጥሎ ወደ ጀሃነም ይባላል ማለት ነው قد أخذت عليك نعم في ظهر آدم ጀርባ ላይ እያለ الله سبحانه وتعالى نعم የሰው ልጆችን አንድ ባን ጠይቋቸው በራሳቸው ላይ መስክረዋል ማለት ነው በራሳቸው ላይ መስክረዋል ሌላ ምንም አይነት ፈጣሪ የለንም ምንም አይነት ጌታ የለንም ካንተ ውጭ ብለው ሁላቸውም አረጋግጠዋልና ነው ነገር ግን لكن الكافر ابى ان يستلزم بهذا الميثاق ይህን ቃል ኪዳን አፈረሰ ማለት ነው فخلد في جهنم جزاء وفاقا ተስማሚ በሆነ መልክ جهنم ቀጣይነት ባለው ሁኔታ እንዲኖር ተደረገ ማለት ነው الله من الوال فيقول قد اردت منك ما هو اهون من ذلك እጅ ቀላል የሆነ ተውሂድን ማለት ነው እኔን በብቸኝነት አምልክ የሚለው ማለት ነው ግን قد اخذت عليك في ظهر آدم الا تشرك بي شيئا በእኔ ላይ ምንም ነገር ላታጋራ ምንም ነገር سبحان الله ጅን የሚባል ነገር የለ ولا ملائكة ولا نبيات ولا صالحوت ولا ضريح ولا قبر ولا قبدن ولا قناتوت ولا وراتوت ولا زار የሚባል ነገር የለ ولا سبحان الله ስንት ጉር ነገር ነው ምድርገጽ ላይ የሚመለከው ተመልከቱ ይንዛቻ ألا تشرك بي شيئا አንዳች ነገር በኔ ላይ አታጋራም فأبيت أنبيالك إلا أن تشرك بي በኔ ላይ ማጋራት እንጂ ሌላ ነገር አይመቸኝም ብለህ በሽርክ ላይ ቀጥል ወደ ጀሃነም ይባላል ማለት ነው رواه أحمد إمام أحمد يزجبوت ورواه البخاري إمام البخاري يزجبوتال ومسلم بنحوه كما ساسي بهنا هديتا مالته وروى ابن مردويه أن يعلى ابن منيته أن يعلى ابن منيته عذرا أن يعلى ابن منيته وهو ابن أمية ومنية أمه ابن مردويه يتبالو زجبال أن يعلى ابن منيته كيعلى ابن منية يوسد سيود وهو أرسو ابن أمية يا أمية لجنو ومنية منية يمتبالو أمه الناتو نت ود الناتو تتقتو لك عيسى ابن مريم يبالو يعلى يبالل يعلى ابن منية يبالل يعلى ابن منية يبالل مالتنو أباتو بن أمية يبالو الناتو منية تبالالج
እና ቃለ ምን አለ ይሄ ሰው ينشئ الله لأهل النار سحابة ይላል አላህ ይፈጥራል አለ ينشئ الله ማለት አላህ ይፈጥራል لأهل النار ለሳት ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈጥራል سحابة دامنان يفترال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لتاسوش دامنا يفترال فإذا أشرفت عليهم بأنسو كبلاياتشو بمتون جزي إشراف بلو مالت كبلاياتشو بمتون جزي ناداهم تطاري تراتشوان مالتو ناداهم الله يتراتشوان مالتو ينشئ الله لأهل النار سحابة فإذا أشرفت عليهم ناداهم الله سبحانه وتعالى يتراتشوان يا أهل النار يساسوش ويلاتشوان أي شيء تطلبون عندو يمتفلقوت نقر من دنو من أسفلقاتشو يلاتشوال مالك ناداهم يا أهل النار يلاتشوال أي شيء تطلبون وما الذي تسألون يمتأيقوت نقرس من دنو يمتفلقوت نقرس من دنو فيذكرون بها كذا يتقسالوا فيذكرون نعم يستوسلوا فيذكرون يستوسلوا بها بصا سحائب الدنيا دنيا لا ينبروا دامناዎችን ማለት ነው ምክንያቱም ከነሱ በላይ የሆነች ዳመና ነገር አላህ ስለፈጠረ ከፈጠረ በኋላ ከበላያቸው ነው ያለችው ማለት ነው ያን ጊዜ የአህለ النار አዩ شيء تطلبون وما الذي تسالون የምትፈልጉት ነገር ምንድነው የምትጠይቁት ነገር ምንድነው ይላቸዋል ማለት ነው فيذكرون بها በዚህ ዳመና አማካኝነት ያስታውሳሉ ማለት ነው ከበላያቸው ስለሆነ ዳመናዋ ሰሐኢበ ዱንያ ላይ ያሉ ዳመናዎችን والماء الذي ያንንም ውሃ ያስታውሳሉ ካነ የነበረውን ينزل عليهم በእነሱ ላይ በዳመና አማካኝነት ይወርድላቸው የነበረውንም ውሃ ያስታውሳሉ ማለት ነው ሳት ያሉ ሰዎች ማለት ነው فيقولون ይላሉ نسأل يا رب ይላሉ الشراب መጠጥ ነው የምንፈልገው አጠጣን ይላሉ نسأل እንጠይቃለን يا رب ጌታችን ሆይ الشراب መጠጥን ይላሉ ማለት ነው فيمطرهم كذا በእነሱ ላይ ያንዣበበች የሆነችው ዳመና ታዘንባለች አግላለን ካቴናዎችንና ዘለበቶችን ማለት ነው ተዚዱ የምትጨምር ስትሆን في اغلالهم በካቴናዎቻቸው ላይ የምትጨምር የሆነን نعم ካቴና ታዘንብባቸዋለች የሳት የሆነን ማለት ነው የሳት የሆነን ካቴና ታዘንብባቸዋለች በዛው መጀመሪያ በነበረው ካቴናቸው ላይ የምትጨምር ስትሆን ማለት ነው فيمطرهم اغلالا تزيد في اغلالهم ማለት ነው አላህ ያዘንባቸዋል اغلالا ካቴናዎችን ተዚዱ የሚያክሉ ሲሆኑ في اغلال የምታክል ስትሆን في اغلالهم መጀመሪያ በነበረው ካቴና ላይ وسلاسل ሰንሰለቶችንም ተዚዱ የምትጨምር ስትሆን في سلاسلهم በመጀመሪያ በነበረው ሰንሰለታቸው ላይ ማለት ነው وجمرا فمنم ታዘንባለች ዳመናዋ ጀምር ፍም ማለት ነው ሱብሃንአላህ يلهب النار عليهم እሳት በነሱ ላይ ይበልጥ እንድትቀጣጠል የሚያደርግ የሆነን ፍምንም ታዘንብባቸዋለች ይላል حديث نعم أخرجه الدينوري في المجالسة وتمام في الفوائد لل بزملك ابن مردويه أي يعلى ابني منية يا وسدوا يزقبوا يهون مالتنا وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة سوس وقنوش جنة أيقبهم سوس وقنوش جنة أيقبهم سبحان الله عندها له حديث وش سمتوا إلى له يسنع علماء وش هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت لنا عندما تعطوا ما سالفنا اللبن عندما تعطوا أي እንዴት እነዚህ ሰዎች አማኞች ናቸው እንዴት ጀሃነም አይገቡም ይባላል አትበል እንዳሉ ዛቻ ያዘሉ ሐዲሶች ሲመጡ እንደመጣጣቸው ነው የምናሳልፈው ይላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሶስት ወገኖች ወደፊት የሚዘረዘሩ የሆኑት ጀነት ውስጥ አይገቡም ብለዋል አይገቡም ነው የምንለው ይላሉ በቃ አይገቡም ነገር ግን አንዳንድ ዑለማዎች እንደሚሉት ትክክለኛ ሙወሂዶች እስከሆኑ ድረስ نعم جنة وسط مجمريا كميجبو سوتش أيهونم لا يدخلون الجنة بلومات أي دخولا أوليا مالتو مجمريا كميجبو سوتش أيهونم زجيتو جني جبالو مالتنو بلو لم يسترقوا لما وشالو نجرجن ملك تنيو عليه الصلاة والسلام أي جبون بلوان إهن ودي في تميز رزرو نجروش
حلال ናቸው ብለው ሊያምኑ ይችላል حلال ናቸው ብለው ካመኑ نعم እነኚህ مخلد في النار ነው የሚሆኑት ጀነት አይታሰብላቸው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ነገሮች ስለሚኖሩ አሻሚ ነገሮች ስላሉ እነኚህ እንዳሉ ዛቻዎችን تمر كما جاءت እንዳመጣጡ ነው ማሳለፍ ያለብን ያለው ዑለማዎች እንዳመጣጡ አይገቡም ብለው خلاص انتهى በዚህ ብቻ አይደለም ሌሎች ቦታ ላይ ለምሳሌ لا يدخل الجنه النمام ነማም ነገር አሳባቂ ሰው ጀነት አይገባም ተብሏል خلاص አይገባም ተብሏል በቃ እንዳመጣጡ ለምን ነገር ሲያሳብቅ ይሄን ነገር ማሳበቅ حرام ነው حلال ነው ሊል ይችላል ምሳሌ حلال ነው ብሎ ሊያምንበት ይችላል በልቡ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ዘላለም ጀሃነም ውስጥ مخلد ይሆናል حرام ነገር حلال ያሰው እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው እንዳሉ ዛቻ ያዘሉ የሆኑ መረጃዎች تمر كما جاءت ይላል ሶስት ወገኖች ጀነት አይገቡም ማለት አንደኛ ሙድሚኑ ኸምሪን አስካሪ መጠጥን አዘውታሪ ማለት ነው አስካሪ መጠጥን አዘውታሪ የሆነ ሰው ጀነት አይገባም المداوم على شرب الخمر سبحان الله حتى مات እስከሚሞት ድረስ በአስካሪ መጠጥን የሚያዘወትር የሆነ ሰው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ወቃጢዑ ረሂምን ዝምድና ቆራጭ የሆነ ሰው ለም يصلها بالبر والإحسان በጎ ነገር በመለገስ ወገኖች ሆይ እያለ ወገኖቹን አይጠይቅ ለወገኖቹ መልካም ነገር አያደርስላቸው ዝምድናውን የቆረጠ የሆነ ማለት ነው አይ الذي لا يقوم بواجب القرابه ዝምድና ላይ ሐቅ አለ መብት አላቸው ያንን የቆረጠ የሆነ ዝምድናን የቆረጠ የሆነ ሰው ማለት ዝምድናን የማይቀጥል የሆነ ሰው ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ነው ጀነት አይገባም እየተባለ ነው ያለው ሶስተኛ ومصدق بالسحر ድግምትን እውነት ብሎ የተቀበለ ደጋሚዎች የሚያጭበረብሩበትን ነገር እውነት ብሎ የተቀበለ የሆነ ሰው ማለት ነው اي نعم يعني القابل لما يدعيه الساحر ማለት ነው ደጋሚ የሚሞግተው የሆነው ነገር እውነት ብሎ የሚቀበል የሆነ ሰው الواجب تكذيب الساحر እንደ እስላም ግዴታ የሚሆንብንኛ ደጋሚዎችን ማስተባበል ነው ደጋሚዎችን ጠንቋዮችን ማስተባበል እንጂ አዎ የምትሉት ነገር ትክክል ነው እውነት ነው ብለህ በደስታ መቀበል ሸሪዓ አይፈቅድም ነገር ግን ድግምትን እውነት ነው ብሎ የሚቀበል የሆነ ሰው ጀነት አይገባም ሶስቱ ነኝ ናቸው ማለት ነው ወመማ ሰየሞታሉ ሙድሚን الخمر خمرን سبحان الله ዘወትር እየጠጣ ማለት ነው ወመማ مدمنا للخمر የሚል ንስኻም አለ ومما مدمن الخمر خمرን ያዘወትረው ሆኖ የሞተ ሰው አስካሪ መጠጥን ያዘወትረው ሆኖ የሞተ ሰው ሰቃሁ الله سبحانه وتعالى እንዲጠጣና እንዲጎነጭ ያደርገዋል من نهر الغوطة غوطة ከሚባለው ፈሳስ ጅረት ውሃ እንዲጠጣ ያደርገዋል من نهر الغوطة ከሚባለው ፈሳስ ጅረት ውሃ እንዲጠጣ ያደርገዋል አላህ በመጨረሻው ዓለም ማለት ነው ቂለ ተባለ وما نهر الغوطة نهر الغطا የሚባለው አስካሪ መጠጥን ዘወትር የሚጠጣ የሚያዘወትር የሆነ ሰው በመጨረሻው ዓለም ከነህር الغطا እንዲጠጣ አላህ ያደርገዋል ተብሏል ይሄ ነህር الغطا የሚባለው ምንድነው አላቸው قال يا الله መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام አሉ ነህሩን ፈሳሽ ውሃ ነው አሉ يجري የሚፈስ የሆነ من فروج المميسات ከሴት አዳሪዎች ብልት የሚፈስ የሆነ ውሃ ነው ሙሚሳት ብሎ ማለት ሸርሙጣዎች ማለት ነው النساء البغايا اللاتي يمارسن الزنا ዝሙትን የሚፈጽሙ የሆኑ ሴት አዳሪዎች ሸርሙጣዎች ከነሱ ብልት ውስጥ የሚፈስ የሆነ ፈሳሽ ውሃ ነው ይሄንን እንዲጠጣ ያደርገዋል ኸምርን ዱንያ ላይ ዘወትር የሚጠጣ የሆነ ሰው ማለት ነው አዑዙ ቢላህ ነህሩን ፈሳሽ ውሃ ነው የጅሪ የሚፈስ የሆነ من فروج المميسات ከሴት አዳሪ ዱንያ ላይ نعم ብልግና ይሰሩ የነበሩ ባለጌ ከሆኑ ሴቶች ብልት የሚመነጭ የሆነ ፈሳሽ ውሃ አላህ ያደርጋል ማለት ነው ያንን እንዲጠጣ ያደርገዋል አዑዙ ቢላህ يؤذي የሚያሰቃይ ሲሆን አህለ النار የጀሃነም ሰዎችን ሪሁ ፍሩጅህና የከብልታቸው ውስጥ የሚወጣ የሆነው ሽታ እጅግ በጣም የሚያሰቃይ ሲሆን ከዛ የሚወጣ የሆነ ፈሳሽ አለ ያንን እንዲጠጣ ያደርገዋል አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም رواه احمد امام احمد የዘገቡት ማለት ነው ኸምር በጣም ከባድ ነው አዑዙ ቢላህ ኸምር በጣም ከባድ ነው ብዙ ጊዜ ይነገራል ኸምር ኡሙል ኸባኢስ የተባለችው ለዚህ ነው
የቆሻሻ ነገሮች ሁሉ እናት የተባለችው ማለት ነው ሱብሃንአላህ الشيخ ابن عثيمين عند كتابته ላይ የጻፉት አለ አንድ ሰው ይላል ሰክሮ እናቱ ጋር ግንኙነት ማድረግን አስቦ ግንኙነት ካንቺ ጋር ካላደረኩኝ ህይወቴን አጠፋሻለሁ አለት ይላል እናቱ ጋር ወላጅ እናቱ ጋር ማለት ነው እምቢ አለችው ህይወቱን ሊያጠፋ ሲል እናት ነችና መርሐባ አለች ግንኙነት ያደረጉ ማለት ነው ከዛም እንቅልፍ ወስዶት ሲነሳ ስካሩ ሲወገድለት እናቱን ጠየቀ ካንቺ ጋር የሆነ መጥፎ ነገር የሰራሁት ነገር አለ ንገሪኝ አለ አልናገርም አለችው ካልተናገርሽ አሁንም ህይወቴን አጠፋለሁ አላት ህይወቱን እንዳያጠፋ ብላ አሁን ተናገረች ስትናገር ወዳውኑ ህይወቱን አጠፋ ኸምር ተመልከቱ አንደኛ ኸምር መጠጣት ትልቅ ወንጀል ነው ነዓም ኸምር ከጠጣ በኋላ እናቱ ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት አደረገ ከዛም ህይወቱን አጠፋ ማለት ነው የቆሻሻ ሁሉ እናት የተባለችው መሰረት የተባለችው ለዚህ ነው ማለት ነው እንደሃለ ይሄን ቆሻሻ የሆነን ኸምር የሚጠጡ የሆኑ ሰዎች ሴት አዳሪዎች ዱንያ ላይ ሸርሙጣ ባለጌ የነበሩ ሴቶች ከነሱ ብልት የሚፈስ የሆነ ጅረት ውሃ ያደርጋል አላህ ማለት ያን እንዲጠጣ ያደርገዋል አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዩዚ አህለ النار የሳሰዎችን ያስተቃያቸዋል ሪሁ ፍሩጅህና ከነኚ ሙሚሳት ከሚባሉት ሸርሙጣ ዱንያ ላይ ባለጌ የነበሩ የሆኑ ሴቶች ከነሱ ብልት የሚወጣ የሆነው ሽታ የጀሃነም ሰዎችንም እጅግ በጣም ያስተቃያቸዋል رواه احمد وصححه الحاكم واقره الذهبي الى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا اندي بلوان إن على الله فالله سبحانه وتعالى لي أحدا قال الله برسوله قال أسكمتوال يعني جعله على نفسه سبحانه وتعالى برسوله الله سبحانه وتعالى يسكمت أو يهنا قال كدانا الله سبحانه وتعالى برسوله يسكمت أو يهنا قال كدانا لمن شرب المسكرات አስካሪ መጠጦችን ለጠጣሰው አስካሪ መጠጦችን ለጠጣሰው አላህ በራሱ ላይ ያስቀመጠው ቃል ኪዳን አለ لمن شرب المسكرات አስካሪ መጠጦችን ለጠጣሰው ማለት ነው ولم يتم من شربه توبه ያላደረገ ይሆነ ومات على ذلك በዛው ላይ ለሞተ ለሆነ ሰው ማለት ነው ለيسقيه الله ሊያጠጣው አላህ በራሱ ላይ ቃል አስቀምጧል من طينة الخبال طينة الخبال كم يبالو لياتتاو الله عز وجل قال قبطوا الملك أسكاري متى يميتتا يهونن سو الله طينة الخبال يبالا كذا لياتتاو ملك قالوا قالوا صحابة يا رسول الله يا الله ملك تنياوي وما طينة الخبال طينة الخبال يميبالو من دنوال من دنو طينة الخبال يميبالو أسكاري متى يميتتا سو الله طينة الخبال يا تطوال تبالا طينة الخبال مالت من النوابته قال ملكنا عليه الصلاة والسلام قالوا عرق أهل النار يجهنم سوت لا بلالو يجهنم سوت بساس يقتلوا كسونتاچو يميفس يهونو لاب دنيا ላይ አስካሪ መጠጥ ይጠጣ የነበረ ሰው ያን እንዲጎነጭ ያን እንዲጠጣ ይደረጋል طينة الخبال ብሎ ማለት ከጀሃነም ሰዎች ከሰውነታቸው የሚፈስ የሆነው ላባ أو عصارة أهل النار ወይም ደግሞ የጀሃነም ሰዎች ከሰውነታቸው የሚመነጨው የሆነ ቀይህና ሶዲድ እጅ ማለት ነው እጅ መግል የሚባለው ማለት ነው እሳቱ ሲያቃጥላቸው ከሰውነታቸው የሚጨመቅ የሆነ እጅ የሚባል አለ እጅ መግል የሚባለው ማለት ያን ይጠጣል ተብሏል አረቅ ላብ ወይም ደግሞ ዑሷራ ማለት ከሰውነታቸው እየመነጨ የሚወጣ የሆነው እጅና መግል ማለት ነው ያን እንዲጠጣ يدرجال سبحان الله يعني عصارة يبالون نجار الذي يسيل من جلوبهم من قيح وصديد ذائب من شدة النار ساتو هيلنا كمون يتنسى كسونتاتشو يمنتشال سونتاتشو اجال مقلال مالتنو ያን ዱንያ ላይ ኸምር ሲጠጣ የነበረ ሰው ያን እንዲጠጣ ይደረጋል አላህ ይላደርግ ቃል ገብቷል አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው ሁሉ ሙስኪር እኛ ሰክር ነገር ሁሉ በአጠቃላይ ኸምር ይባላል
የሚያሰክር ነገር ማንኛውም ኸምር ነው ኩሉ ኸምሪን ኸምር ሁሉ ደግሞ ሐራሙን ሐራም ነው ይሄን የሚጠጡ ሰዎች እንዳለ ዘግናኝ የሆነ ቅጣት ይጠብቃቸዋል ማለት ነው وفي الصحيحين بخارينا مسلم يዘገቡት عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكتኛ انه قال እንዲህ ብለዋል يقال ይባላል لليهود والنصارى የቂያማ ቀን ለአይሁድና ለነሷራዎች ይባላሉ የሰው ልጆች ለሂሳብ በሚሰበሰቡበት ዕለት የቂያማ ቀን ለአይሁዶችና ለነሷራዎች ይባላሉ ماذا تبغون የምትፈልጉት ነገር ምንድነው ምን ትሻላችሁ ምን ትፈልጋላችሁ ይባላሉ ማለት ምን ትፈልጋላችሁ ይባላል فيقولون ይላሉ አጢሽና ربنا ጌታችን ሆይ ውሃ ጠማን ይላሉ አይሁድና ነሷራዎች ማለት ነው ውሃ ጠማን ፈስጢና አጠጣን ይላሉ فيشار إليهم ወደነሱ ጥቆማ ይደረጋል ማለት ነው فيشار إليهم ጥቆማ ይደረጋል ألا تريدون አትወርዱምን ይባላሉ ያላ ወረዱ ቀጥሉሽ ይባላሉ ማለት ነው ألا تريدون አትሄዱምን አትጓዙምን አትወርዱምን ይባላሉ فيحشرون ከዛም ይነዳሉ إلى جهنم ወደ جهنم ይነዳሉ كأنها جهنم سراب ልክ እንደ ሲርብዶም ነች አሉ ሲርብዶም ይሄ ሰራብ የሚባለው وهو الذي يرى نصف النهار ቀላይ እኩለ ቀላይ ፀሐዩ በጣም በሚበረታ ጊዜ የሚታይ የሆነ ነው ሲርብዶም ይባላል በርቀት ሲያዩት ሰዎች ልክ ውሃ ይመስላቸዋልና فيحشرون ይነዳሉ إلى جهنم ወደ جهنم كأنها سراب በርቀት ሲያዩት ልክ እንደ ሲርብዶም ነች ማለት ነው يحطم بعضها بعضا ከፊሉን የሚሰባብር ሲሆን ማለት ነው جهنم እጅግ በጣም ከመቆጣቷ የተነሳ لشدة اتقادها بحيل ስለተቀጣጠለችና وتلاطم امواج لهبها የጀሃነም የነበልባሏ ማዕበል ማለት ነው እንደ ውሃ የሆነው ማዕበል የነበልባሏ ከመምታታቱ የተነሳ ከፊሉን ነዓም የሚሰባብረው ሲሆን جهنمን ነዓም ወደ جهنم ይነዳሉ فيتساقطون في النار ከዛም جهنم ውስጥ እንዲወረወሩ ይደረጋሉ ማለት ነው الله اكبر كانها سراب لك سربدوم ትመስላለች يحطم የሚሰባብር ሲሆን بعضها كفيلها بعضا كفيل ማለት ነው ርስበርሱ በጣም በኃይል ስለምትቀጣጠል ማለት ነው فيتساقطون في النار አይሁድና ነሳራዎች እሳት ውስጥ ይወረወራሉ ማለት ነው قال حسن البصري رحمه الله تعالى እንዲህ ይላሉ حسن البصري الله ይዘላቸውና እንዲህ ይላሉ ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة ما ظنك أنه من تاسب الله من تقمت الله بقوم هزبوችን በተመለከተ قاموا يقوموا يهونوا على أقدامهم بقروቻቸው يقوموا ስለሆኑ ህዝቦች ምን ታስባለህ 50,000 سنة 50,000 ዓመት ምክንያቱም ያማቀን የሰው ልጆች ምርመራ ሲደረጉ የ50,000 ዓመት ቀድር ስለሆነ ቆይታ የሚያደርጉት ማለት ነው አላህ ግን ለደጋግ ባሮቹ እጅግ በጣም ገርና ቀላል ነው የሚያደርግላቸው ما ظنك بقوم قاموا يقوموا يهونوا على أقدامهم በእግሮቻቸው የቆሙ ስለሆኑ ሰዎች ምን ታስባለህ ምን ትገምታለህ 50,000 سنة 50,000 ዓመት لم يأكلوا ያልተመገቡ ሲሆኑ فيها በዚህ በ50,000 ዓመት ውስጥ አክለተን አንዲት ምግብ እንኳን ያልተመገቡ አንድ ጉራሽ እንኳን ማለት ነው ወለም يشربوا ያልጠጡ ሲሆኑ فيها አሁንም በዚህ በ50,000 ዓመት ቆይታ ባደረጉበት በእግራቸው ተገትረው በቆዩበት ሸርበተን አንድ ጉንጭ ያልተጎነጩ የሆኑ حتى انقطعت እስከሚቆረጥ ድረስ አዕናቁሁም አንገቶቻቸው አጦሸን ከውሃጥም የተነሳ ማለት ነው በውሃጥም ለምክንያት አንገቶቻቸው እስከሚቆረጡ ድረስ واحترقت እስከሚቃጠሉ ድረስ اجوافهم ሆዶቻቸው ጁዓን በረሃብ ማለት ነው ثم انصرف بهم ከዛም እንዲመለሱ ይደረጋሉ 50,000 ዓመት ሙሉ በእግራቸው ተገትረው አንድ ጉራሽ ያልጎረሱ ይሆኑ አንድ ጉንጭ ያልተጎነጩ ይሆኑ በውሃጥም አንገታቸው የተቆረጠ የሆነ በረሃብ ሆዶቻቸው የተቃጠሉ የሆኑ ከዛም ثم انصرف بهم الى النار ወደ جهنم እንዲነዱ ይደረጋሉ ከዛም ወደ جهنم እንዲነዱ ይደረጋሉ ወደ جهنم እንዲመለሱ ይደረጋሉ ثم انصرف بهم الى النار ወደ جهنم እንዲመለሱ ይደረጋሉ فيسقون ከዛም እንዲጠጡ ይደረጋሉ من عين آنية እጅግ በጣም የፈላች ከሆነች ምንጭ ማለት ነው አይን ማለት ምንጭ ማለት ነው
ከምንጭ እንዲጠጡ ይደረጋሉ አንየትን እጅግ በጣም የፈላች ከሆነች ምንጭ እንዲጠጡ ይደረጋሉ قد آن حرها እጅግ በጣም የፈላች የሆነች ማለት ነው قد آن حرها واشتد نضجها እጅግ በጣም የበሰለችና نعم እጅግ በጣም የፈላች የሆነች اشتد እጅግ በጣም የጠነከረች نضجها ማለት መብሰሏ ማለት ነው ኃይለኛ የሆነች የበሰለችና የፈላች ከሆነች ውሃ ከሆነች ምንጭ እንዲጠጡ የሚደረጉ ሰዎች ምን አይነት ታስባለህ ምን ነገር ትገነዘባለህ 50 ሺህ ዓመት በእግራቸው ቆመው ማህሸር ላይ ሒሳብ የሚደረግበት ቦታ ላይ አንድ ጉርሻ ሳይጎርሱ አንድ ጉንጭ ሳይጠጡ አንገታቸው በውሃ ጥም ተቆርጦ ሆዳቸው በረሃብ ተቃጥሎ ከዛም ወደ ጀሃነም እንዲመለሱ ይደረጋሉ ወደ ጀሃነም نعم ከምርመራ በኋላ ወደ ጀሃነም ስለሆነ የሚያመሩት ማለት ነው ጀሃነም ከደረሱ በኋላ እጅግ የፈላች የሆነች ምንጭ እንዲጠጡ ይደረጋሉ ሱብሃንአላህ قد انا حرها እጅግ በጣም የፈላች የሆነች واشتد نضجها እጅግ በጣም የፈላች የበሰለች የሆነች ይላሉ وقال ابن الجوزي رحمه الله في وصف النار ابن الجوزي የተባሉት አላህ ይዘላቸውና في وصف النار እሳትን ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ وقال ابن الجوزي رحمه الله في وصف النار እሳትን ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ ዳሩን جهنم ማለት እሳት ነች قد خص اهلها بالبعاد قد خص የተለዩ ሲሆን اهلها የጀሃነም ሰዎች بالبعاد እንዲርቁ በመደረግ ማለት እንዲርቁ በመደረግ ከአላህ ረህመት የራቁ የሆኑ ከጀነት የራቁ የሆኑ በመሆን የተለዩባት የሆነች አገር ነች ዳሩን ሀገር ነች قد خص በርግጥ የተለዩ ሲሆን اهلها የጀሃነም ሰዎች بالبعاد جمع بعيد ማለት እንዲርቁ ተደርገዋል ማለት ነው وحرموا የተከለከሉ ሲሆኑ لذة المنى نعم የምኞታቸውን ሁሉ እርካታ ማለት ነው ሙና جمع منية اي رغبة مرجوة ሰዎች ተስፋ አድርገው ያን ተስፋቸው ሲሳካላቸው ጣዕምና እርካታ ይሰማቸዋል እነኚህ የጀሃነም ሰዎች ግን حرموا لذة المنى የምኞታቸውን ለዛ ጣዕምና እርካታ የተከለከሉ የሆኑ والاسعاد እድለኞች ከመሆን የተከለከሉ የሆኑ نعم እድለኞች ሊሆኑ አይችሉም بدلت የተቀየረባቸው የሆኑ وضاءت وجوههم ፊቶቻቸው ላይ የነበሩ ብርሃኖች بالسواد በጽልመት ማለት ነው ፊቶቻቸው ላይ የነበሩ ብርሃኖች በጽልመት የተቀየሩ የተለወጡ የሆኑ وضربوا የሚደበደቡ የሆኑ بمقامع በመዶሻዎች ማለት ነው اقوى እጅግ ብርቱና ጠንካራ በሆኑ መዶሻዎች من الاطواد ከተራራዎች ማለት ነው جمع طود سبحان الله ታላላቅ ግዝፈት ካላቸው ተራራዎች ይበልጥ ጠንካራ በሆኑ መዶሻዎች የሚደበደቡ ናቸው የጀሃነም ሰዎች عليها በጀሃነም ላይ መላእክቶች አሉ غلاظ የተመደቡ ማለት ነው غلاظ ጨካኞች የሆኑ شداد ጠንካራ ብርቱ የሆኑ لو رأيتهم بتاعቸው في الحميم بفلوها وسط يسرحون ሲዋኙ بتاعቸው የጀሃነምን ሰዎች عجب ነገር ትመለከታለህ እጅግ በጣም አስገራሚና አስደንጋጭ ነገር ትመለከታለህ ማለታቸው ነው لو رأيتهم የጀሃነምን ሰዎች بتاعቸው في الحميم بفلوها وسط يسرحون ሲዋኙ ማለት ነው وعلى الزمهرير يطرحون وعلى الزمهرير እጅግ ኃይለኛ በሆነ ብርድ ላይ ቁር ይባላል ኃይለኛ በሆነ ብርድ ላይ وعلى الزمهرير شدة البرد ማለት يطرحون ሲጣሉ ሲወረወሩ ብታይ አጅብ አስደንጋጭ ነገር ትመለከታለህ فحزنهم የጀሃነም ሰዎች ሐዘናቸው ትካዛቸው دائم ቀጣይነት ያለው የማይቋረጥ ነው فما يفرحون ፈጽሞ አይደሰቱም ማለት ፈጽሞ አይደሰቱም በትካዝ ላይ ነው ምን ጊዜም የሚኖሩት አለ مقامهم መኖሪያቸው محتوم በግዴታ የተወሰነ ነው فما يبرحون ፈጽሞ አይወገዱም مقامهم ማለት የሚኖሩበት መኖሪያቸው ቦታቸው محتوم የተወሰነ ነው በግዴታ መልክ نعم محتوم ማለት يعني ግዴታ በግዴታ መልክ የተወሰነ ማለት ነው فما يبرحون ከዛ ቦታ ላይ መንቀሳቀስ ፈጽሞ መወገድ አይችሉም ማለት أبد الآباد ዘላለም ማለት ነው ከዛ ቦታ ላይ መወገድ አይችሉም ማለት
عليها بجهنم لي ملائكة ملائكة وشالو غلاظ شداد جواتهم شكانيوتنا برتو يونو ملائكة وشالوبات تطبيخهم نعم يجهنم جهنم لا يالو ملائكة وش تشتاتشو مالتنا توبيخهم يا ملائكة وش تشتاتشو أعظموا جواتهم يقذفنو من العذاب كقطعت كم يدرسباتشو يجهنم سوش كم يدرسباتشو قطعت يلك يا ملائكة وش تشتاتشو جواتهم أعظم كبر نقرنو بتم يتشواتشوال سبحان الله ملائكة እጅግ በጣም ያወግዟቸዋል እነኚህን የጀሃነም ሰዎች ማለት ነው እና የጀሃነም ሰዎች መላእክቶች ሲያወግዟቸው ይተቿቸዋል ይሄ ትችታቸው اعظم من العذاب እጅግ በጣም ከቅጣት የበረታ ነው አሉ ተአሱፉሁም اقوى من المصاب ተአሱፉሁም ጀሃነም ውስጥ ያሉ ሰዎች نعم በስጭታቸው ጸጸታቸው ማለት ነው ተአሱፍ ማለት መበሳጨታቸው ማነው በስጭታቸውና መጸጸታቸው አቋ እጅግ በጣም የበረታ ነው من المصاب ከደረሰባቸው መከራ ማለት ነው ከሚደርስባቸው መከራ نعم ይበልጥ መከራም ከሚደርስበት ሰው ይበልጥ እጅግ በጣም ይበሳጫሉ እጅግ በጣም ይጸጸታሉ ማለት ነው يبكون የጀሃነም ሰዎች ያለቅሳሉ የጀሃነም ሰዎች ያለቅሳሉ አለ يبكون ያለቅሳሉ على تضييع أوقات الشباب يوطات الناس جزياتشون يالمنم فائدة بما سالفاتشو يالكسالو يبكون يالكسالو على تضييع أوقات الشباب يوطات الناس جزياتشون يالا أقباب بما سالفاتشو مكنايت يالكسالو وكلما جاد البكاء زاد وكلما جاد البكاء لكسواتشو بلقس قطر جاد بمعنى بذل مالتنا لقصواتشو بمطا بلقس ቁጥር زاد እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ለቅሶ ማልቀስ ይጀምራቸው እየጨመረ እየተባባሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው عليها በጀሃነም ላይ መላእክቶች ተመድበዋል غلاظ ጨካኝ የሆኑ መላእክቶች شداد እጅግ በጣም ብርቱ የሆኑ ጨካኝ የሆኑ መላእክቶች ተመድበዋል ነው يا حسرتهم لغضب الخالق ويكسراتشو لا الله سبحانه وتعالى نعم قطع مالتهم الله سبحانه وتعالى بتام سلام يقطعباتشو يا حسرتهم لغضب الخالق نقولون هلو يفتر يهونو جتا سلتقطعباتشو ويكساراتشو يا محنتهم ويفتناتشو لعظم البوائق يدرسباتشو يهونو مكران نعم اجي بتام جزفت يالو سلهونا البوائق مالت بمعنى الداهية المصائب مالتنا يدرسباتشو مكران عظم እጅግ በጣም የገዘፈ ስለሆነ ያ محنتهم ወይ ፈተናቸው ምን አገዘፈው ማለት ነው ያ فضيحتهم ወይ ውርደታቸው بين الخلائق በፍጡራኑ መካከል የቂያማ ቀን ወይ ውርደታቸው የጀሃነም ሰዎች على رؤوس الاشهاد ማለት على مرأى من الجميع علانية جهار በአደባባይ ሁሉም ፍጡራን በተሰባሰበበት ቦታ ላይ ማለት ነው على رؤوس الاشهاد ማለት على مرأى من الجميع علانية جهارا كلهم بيفا بجهد بمن ملكتبت وقت لي بفطران مكاكل وردتاتشو أين كسبهم للحطام لزمنات ساكبتوت ينبروا يتال للحطام دنيا لا ينبروا متكاكم ياوج يعني متاع الدنيا دنيا لا ينبروا متكاكم ياوج لزمنات ساكبتوت ينبروا يتال أين كسبهم للحطام أين سعيهم في الأثام يتلاقي وانجل ومسرات لاي سروارات نبرا يتال ياهو اللهن لمن كقلنا شو أي قوم لا شوم يفيدات شو لتقمات شو أي شلمنو أين سعيهم يتال انكسكاسات شو سروارات ينبروا في الأثام يتلاقي وانجلت بمسرات رقد كأنه كان أضغاث أحلام كأنه لك مثلا كان هنا أضغاث أحلام قجت مالتنا قجت مثلا نعم لك قجت مثلا يتعل لتقمات شو الكلامنا كجهنم نعم لتاقدات شو الكلامنا كجهنم ليوطات شو ليترفات شو أي شلمنا مالتنا كأنه كان أضغاث أحلام لك قجت مثلا ثم أحرقت تلك الأجساد
ከዛም እነኚህ ሰውነታቸው ሁሉ በአጠቃላይ ይቃጠላሉ ማለት ነው ثم أحرقت تلك الأجساد نزا أكالوች ሁሉ በአጠቃላይ ይቃጠላሉ ማለት ነው وكلما أحرقت በተቃጠሉ ቁጥር تعاد ዳግም ይመለሳሉ عليها በጀሃነም ላይ መላእክቶች አሉ غلاظ ጨካኞች የሆኑ شداد እጅ በጣም ብርቱዎች የሆኑ اللهم نجنا من النار وأعذنا من دار الخزي والبوار اللهم الله وي نجنا أدنا أترفا من النار كسات أدنا أترفا الله جتاچن وي كسات أدنا أترفا وأعذنا الله وي جتاچن طبقا من دار الخزي وردت يالبات كهونتو عالم والبواري يطفات سوت ميطفبات كهونتو عالم وردت سوت ميوردبات كهونتو عالم أنت طبقا كجهنم مالتنا وأعذنا طبقا من دار الخزي يوردت كهونتو عالم والبواري يطفات كهونتو عالم أنت طبقا وأسكننا برحمتك دار المتقين الأبرار وأسكننا أسكمتا اندن نور أدرجا برحمتك بأذنته دار المتقين أنتن يميفروا كهونو باروتي هاجر لي أسكمتا بأذنته الأبرار بل كام بقو نجر يميسروا أنتن يميفروا يونو باروتي كمين وربت هاجر كجنة إنيانم أسكمتا واغفر لنا لن يمهرت لدسلن ولوالدينا لولا جوتشاتشنم ولجميع المسلمين باتك على المسلمين كله برحمتك بإذنته يا أرحم الراحمين كأذان كله يبلت أذان يونكو كتاتشن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد